مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا قابل يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي ريس يا رشيد يا صبور صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وأجل بإهلاك أعداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوز ويا سامع الصوت ويا كافي العظام لحما ومنشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لها بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وشحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة واشرف عنا وعنهم كل سوء ظاهر وباطن أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة
يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر طاصم يا الله. يا أمتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي أجل بغوثي يا عظيم يا الله. وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائد مريد وحاسد معاند بحق سر طاصم يا الله. يا عملتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك أجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. ورد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد معاند بحق سر طاصم يا الله. إلى حسرة الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نواه آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأسلافنا صالحون. ونوينا مثل ما نواه متقدمون في هذا المسجد. الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم. ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر إن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والاندفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة. وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربها ثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم. افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا ومشربها صافي الأني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. إلى قوله ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا
ila hajatikum fayahuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim ma yaquluna ibadi fayaqulun yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunak wa yumajjidunak qala fayaqulu hal ra'awni fayaquluna la fayaqul kaifa law ra'awni fayaquluna law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashaddu laka tamjidan wa aktharu laka tasbihan qala fayaqul fama yas'alun fayaquluna yas'alunaka al-jannah fayaqulu hal ra'awha fayaqulun la ya rab fayaqul kaifa law ra'awha fayaqulun law ra'aha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaba wa a'zamu fiha raghbah qala famimma yata'awwadhun fayaqulun yata'awwaduna minan nar fayaqul hal ra'awha fayaquluna la ya rab fayaqul kaifa law ra'awha fayaqulun law ra'awha kanu ashadda minha firara wa ashadda laha makhafatan qala fayaqul ushidukum inni qad ghafartu lahum qala fayaquluna malakun minhum fahim fulanu abdun khatta'un laysa minhum innama marra li hajatin fajalas fayaqul walahu qad ghafartu humul qaum la yashqa bihim jalisuhum la yaqud qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dhakarahumullahu fi man indah mathalul bait alladhi la yudhkarullahu fihi wal bait alladhi la yudhkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit ma 'amila al-'abdu 'amalan anjalahu min 'adzabillahi min dhikrillahi ta'ala yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu wa in taqarraba ilayya bishibran taqarrabtu ilayhi dira'a wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataitu harwalah. Dan daripada sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa malaikat yatufuna fi turuq, yang malaikat tersebut berkeliling di jalan-jalan. Tak lain tujuannya adalah mencari ahlat zikir, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kayak kita insyaallah. Nah, setelah mendapatkan fa idza wajadu, ketika malaikat-malaikat tersebut mendapatkan kauman, suatu kaum yadhkurunallah, yang sedang berzikir kepada Allah, tanadu, mereka saling mengatakan, ayo halumu ila hajatikum, ayo kita sampaikan hajat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yahfunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu mereka pun membentangkan langit sayap-sayap mereka, para malaikat tersebut, di langit dunia. Mana itu langit dunia? Langit dunia ini yang kita lihat ini adalah langit dunia. Yang kita lihat ini itu masih langit dunia. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Jadi selama antum bisa melihat bintang, itu adalah langit dunia. Ya, langit pertama itu. Maka mereka membentangkan di langit dunia ini. Fa yas'aluhum rabbuhum, maka Allah menanyakan kepada malaikat-malaikat tadi.
Sedangkan Allah nggak perlu sebenarnya bertanya, tapi untuk menunjukkan, untuk mengajari daripada khasiat atau daripada keutamaan, keutamaan ahlu dzikir, maka Allah menanyakan kepada malaikat-malaikat tersebut. Apa pertanyaan Allah? Ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulun yusabbihunaka, mereka ya Rabbi Allah, malaikat ini mengatakan mereka sedang bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, mengucapkan alhamdulillah, memujimu ya Rabb, dan mengagungkanmu ya Allah. Allah mengatakan, Har-ra'auni, apakah mereka itu hamba-hambaku melihat aku sehingga mereka bertakbir, memuji, bertasbih dan lain sebagainya? Malaikat mengatakan, la, tidak ya Allah. Allah mengatakan kembali, kalau mereka melihat aku bagaimana? Maka para malaikat mengatakan, lau ra'auka, andaikan hamba-hambamu tersebut melihatmu ya Allah, kanu ashadda laka ibadatan, maka mereka akan tambahi lagi ibadah-ibadahnya. Wa ashaddu laka tamjidan, mereka akan lebih mengagungkanmu, mereka akan memperbanyak tasbih kepadamu ya Rabb. Yang pernah saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala ketika dilihat oleh hambanya di dalam surga itu, kan dikasih kesempatan setiap hari Jumat Ahlul Jannah itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibuka hijab tersebut melihat Allah Subhanahu wa taala, maka rasa nikmatnya surga itu enggak terasa lagi. Ternyata Allah lebih nikmat daripada surga. Apakah ini nyata? Jangankan di akhirat nanti yang melihat Allah, melihat hambanya Allah saja bisa lupa diri orang. Kisahnya Nabi Yusuf, ya. Ketika Nabi Yusuf berjalan, ya, mereka teman-temannya Zulaikha, ya, mereka sampai teriris tangannya, nggak terasa itu. Baginda Nabi Muhammad SAW orang yang sumpek melihat Rasulullah hilang sumpeknya. Makanya orang kalau di dalam hatinya itu ada baginda Nabi Muhammad SAW, orang itu selalu dalam rasa nikmat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu saking luar biasanya sampai baginda mengatakan, yakad min syiddati syawaki fuadi yatir. Sampai-sampai ya, karena saya rindu dengan baginda Nabi Muhammad itu hatiku seakan-akan terbang. Orang sumpek melihat orang sumpek, pemandangan paling indah itu di padang pasir itu adalah bulan purnama. Itu kalau sudah bulan purnama kan nggak ada cahaya. Kalau sekarang ini kan bulan purnama, bulan kelihatan tapi di samping-sampingnya nggak kelihatan bintang. Tapi kalau di padang pasir itu antum ngelihat itu, wow, luar biasa. Karena saya pernah melihat sendiri, ya, bulan purnama di laut. Misalnya kalau antum nyebrang naik laut itu ya, naik kapal di laut itu, antum melihat bulan purnama itu ketika malam bulan purnama antum di laut itu kan gelap ya, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Jadi kelihatan bulan purnama terus bintang-bintang itu rasanya gimana gitu. Kalau di desa-desa misalnya itu. Nah ini orang itu dalam keadaan sumpek melihat baginda Nabi Muhammad, melihat apa bulan purnama, nggak taunya Rasulullah SAW lewat. Itu orang lihat bulan purnama, begitu Rasulullah SAW lewat, mata itu sok katut melihat Rasulullah SAW. Ternyata bulan purnama kalah indah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, Rasulullah SAW, kenapa perempuan-perempuan itu kok tidak sampai memotong tangannya, terpukau sebegitunya, sebagaimana terpukaunya
kepada Nabiullah Yusuf. Dikatakan oleh para pecinta baginda Nabi Muhammad, andaikan ya, itu Nabi Muhammad SAW itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-jalal wal jamal. Sedangkan Nabiullah Yusuf lebih condong ke al-jamal, keindahan. Sedangkan Rasulullah SAW al-jalal. Jalal itu apa? Kewibawaan yang luar biasa. Sehingga dengan itu al-jamal wal jalal ketika bercampur di dalam zatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu membawa rahmat kepada orang yang melihat. Andaikan diposisikan baginda Nabi Muhammad SAW di posisinya Nabiullah Yusuf, itu perempuan tidak memotong-motong tangannya lagi, akan tetapi mencabik-cabik hatinya sendiri ketika melihat baginda Nabi Muhammad. Antum kalau lihat kebanyakan periwayat hadis syama'il itu adalah para sahabat yang pernah kumpul dengan Rasulullah SAW waktu kecil. Ya. Abi Umamah ya, yang pernah kumpul dengan Rasulullah SAW, anak daripada Sayyidatina Khadijah sebelum bersama Rasulullah SAW. Kemudian begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika itu mereka waktu masih kecil-kecilnya itu melihat Rasulullah SAW itu, pandangannya itu Rasulullah SAW itu menyesuaikan gitu, jadinya rahmat. Anak-anak kecil itu melihat Rasulullah SAW itu jadinya rahmat. Tapi para sahabat yang sudah dewasa dan lain sebagainya melihat baginda Nabi Muhammad SAW itu wibawa, haibah, jalalnya. Sehingga di riwayat dikatakan bahwasannya ketika menceritakan para sahabat ya, mereka itu apa? Mereka itu sampai-sampai kanu yuta'ta'una ru'usahum. Mereka itu menundukkan kepalanya. Di hadapan Rasulullah SAW mereka menundukkan kepala. Kewibawaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nunduk itu bukan berarti ngantuk apa ya, enggak ya. Tapi nunduk itu karena memang wibawanya Rasulullah SAW. Ini makhluknya. Orang-orang itu sampai lupa. Faka'an nama ala ru'usihim thair. Nunduk itu sampai saking nunduknya gimana gitu, sampai seakan-akan kalau ada burung hinggap itu enggak pergi. Dikatakan nikmat di dunia ini adalah memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Sedangkan nikmat di akhirat adalah memandang zatullah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu memandang selesai itu nikmatnya surga itu ya, karena sifatnya surga itu mengupgrade sendiri. Mengupgrade sendiri. Jadi begitu memandang Allah Subhanahu wa taala, mereka itu kemudian ditutup hijab lagi oleh Allah. Mereka itu melihat surga itu biasa. Karena sifatnya surga itu tajaddud ya, ada perbaruan terus ya. Jadi upgrade terus. Maka manusia itu yang di dalam surga, penghuni surga itu pun kemudian merasakan nikmat setelah itu. Setelah itu mulai merasakan nikmat lagi, mulai nikmat lagi. Nanti Jumat lagi melihat Allah Subhanahu wa taala, begitu lagi. Dan itu di dalam surga itu tidak ada kalimat yang namanya bosan, itu enggak ada. Kalimat itu surga itu anti bosan. Enggak ada yang bosan di surga. Kalau menyesal bagaimana? Menyesal ada. Loh, di dalam surga menyesal? Iya ada. Apa penyesalannya ahli surga? Penyesalannya ahli surga adalah marra alaihi yaum fid dunya wa lam yadhkurunallaha fi. Penyesalannya ahli surga adalah lewatnya hari ketika dia di dunia, tapi di hari tersebut dia tidak berzikir kepada Allah. Lewatnya satu sesaat di dunia yang dia tidak mengingat Allah. Andaikan dia mengingat Allah, maka tidak ada yang namanya penyesalan di surga. Wah, inilah zikir-zikir tersebut. Kalau mereka melihat Allah bagaimana?
Kata malaikat, kalau melihat mereka melihatmu ya Rabb, mereka akan berlebihan lagi, memforsir dirinya, memaksakan dirinya untuk bertambah lagi ibadah, tambah lagi zikirnya, tambah lagi tasbihnya dan lain sebagainya. Allah mengatakan yang mereka minta apa? Dijawab oleh para malaikat, yas'alunakal jannah. Mereka meminta surga. Maka Allah mengatakan, hal ra'auha, apakah mereka melihat surga? La ya Rabb, tidak ya Allah. Allah mengatakan, bagaimana kalau mereka melihat surga? Maka mereka mengatakan, para malaikat tersebut mengatakan, andaikan mereka melihat ya Rabb, maka mereka akan berlebih-lebih lagi rasa tamaknya untuk meminta surga, dan lebih lagi ngotot untuk minta surga tersebut, dan semakin lagi semangat untuk masuk dalam surga. Ya. Surga makhluk. Surga itu makhluk. Memiliki bidayah tapi tidak memiliki nihayah. Ada permulaannya tapi tidak ada akhirnya. Mereka yang masuk surga ya selamanya di dalam surga. Ya. Mereka yang masuk neraka waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam, maka akan selamanya di dalam neraka. Kecuali yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang nanti kemudian keluar terakhir daripada surganya daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut ya, begitu keluar daripada neraka ditutup, cepret dia masuk surga ditutup, prek, selesai, enggak ada lagi, sudah tertutup, selesai. Dan mereka orang-orang yang masuk surga itu mereka akan merasakan nikmatnya itu selamanya, nggak bisa lagi mereka itu menghayalkan neraka dan lain sebagainya, nggak ada lagi, itu sudah selesai. Mereka cuman yang tadi ada orang yang menyesal, itu yang menyesalnya masa hidupnya saja, tapi begitu masuk surga selesai surga selamanya, abadan. Dia tidak, manusia tersebut tidak berubah sama sekali, penghuni surga tidak ada yang berubah sama sekali. Di dalam surga itu ada hewan ini, hewan itu, tanaman ini, tanaman itu, dan lain sebagainya. Ya. Ngelihat emas itu blenger di dalam surga. Ya. Biasa, nggak ada keinginan hati untuk ngambil atau apa, nggak ada. Ya. Jalan, dilihat di situ ada air daripada susu, di situ air madu. Ya. Khamrun ladzatan lisyaribin, di situ ada khamr yang halal di surga. Makanya terkadang ada beberapa hal yang haram, yang halal di surga tapi haram diharamkan di dunia. Khamar itu haram di dunia, kalau di surga boleh. Emas, sutra, itu nanti di surga. Di dunia haram. Sudah masuk surga selesai. Sementara itu orang menganggap surga menceritakan tentang surga itu nggak ada apa-apanya daripada faktanya. Mala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu nggak terlintas sama sekali. Manusia ngomong begini pun surga itu sudah update, mengupgrade diri sudah mengupgrade dirinya. Tapi yang luar biasanya, banyak orang yang mengatakan, termasuk salah satunya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, itu mengatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqauni hibbi fiha qayyama. Surga itu enggak bikin saya kangen sifat-sifatnya yang dikatakan begini, begitu dan lain sebagainya. Tapi yang bikin saya itu nikmat surga itu adalah ketika kekasihku ada di dalamnya. Siapa? Baginda Nabi Muhammad. Begitu juga Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, saudara daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu tangannya kan terputus. Ketika perang Mu'tah itu terputus tangannya. Meninggal beliau. Syahid. Rasulullah SAW di Madinah.
Lalu baginda Nabi Muhammad SAW ketika duduk dengan para sahabatnya, Rasulullah SAW mengatakan, waalaikumsalam ya Ja'far. Seakan-akan dep-depan dengan seseorang, tapi namanya Ja'far. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hada Ja'far, sta'dana rabbahu liyazuruni. Ini adalah Ja'far. Dia telah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi aku. Faqad abdallahu yadaini bijanahain. Yatir kaifa yasha. Ini Ja'far ini tangannya sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 sayap. Tangannya ya tetap ada, cuman sayap ini bagaimana? Ya Rasulullah SAW yang tahu, kata Rasulullah SAW yang melihat ya. Yatir kaifa yasha. Terbang kemana-mana kehendak si Ja'far bin Abi Thalib. Orang masuk surga pengen keluar, cuman ingin melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya nikmatnya Rasulullah SAW itu melebihi nikmatnya surga. Sahabat sampai kurus kering ngomong, ya apa ya Rasulullah, didatangi oleh Rasulullah, kenapa itu enggak datang apa salat, biasanya ada, sekarang enggak ada. Ya Rasulullah, saya ini bingung. Ya. Saya di sini aja sehari 2 hari enggak ngelihat engkau ya Rasulullah, sudah sumpeknya luar biasa. Sudah sedih saya. Bagaimana kalau saya nanti di akhirat? Pastinya engkau ada di dalam surga yang paling besar, paling tinggi. Sedangkan aku adalah orang biasa yang bakal di dalam surga yang biasa saja. Dijawab oleh Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman, yuhsyarul mar'u ma'aman, ahab. Orang itu dibangkitkannya, dimasukkan surganya itu bersama yang dicintai. Mudah-mudahan kumpul bersama Rasulullah. Lalu kemudian ditanya lagi, mereka berlindung dari apa? Dijawab, mereka berlindung daripada neraka ya Rabb. Apakah mereka melihat neraka? Enggak pernah melihat ya Rabb. Kalau mereka melihat bagaimana wahai malaikat? Maka malaikat mengatakan, kalau mereka melihat neraka, mereka bakal lebih lagi kabur daripada neraka, daripada itu. Mereka lebih takut lagi. Ataunya satu mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ushidukum inni qad ghafartu lahum." Ini kita orang alhamdulillah insyaallah diampuni kabeh. Allah mengatakan, "Saksikan wahai malaikatku, sesungguhnya aku sudah mengampuni mereka." Fayaqul malakun minhum, satu orang malaikat protes, "Ya Rabb, di situ itu ada yang namanya fulan, seorang hamba, khata', banyak salah. Laisa minhum, dia bukan termasuk orang-orang yang duduk duduk berzikir dan lain sebagainya, enggak. Tapi duduknya itu lihajah. Innama marra lihajah fajalas. Dia itu lewat ada keperluan duduk, selesai. Fayaqul, Allah kemudian mengatakan, walahu qad ghafart, dan untungnya juga saya sudah ampuni, kata Allah. Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah kaum yang duduk di antara mereka tidak akan pernah celaka. Datang dia mulai kepingin apa? Oleh jajan ambil teh. Misalnya. Lo tetap diampuni. Tetap diampuni. Satu orang rentenir yang biasanya ngutangi orang 1 juta, nanti baliknya 1,5 juta yo. Kasih bunga, itu rentenir, itu kan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Musuhnya. Itu nantang perang Allah orang itu. Enggak taunya apa? Ada salah seorang di zaman Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr. Ada satu orang ini kebetulan utang sama itu. Mau ditagih, orangnya kok ada di, kata istrinya, oh ada hadir majelis katanya. Majelisnya siapa? Imam Hasan bin Shalih Al-Bahr katanya. Ya sudah, didatangi dipikir lungguh buri. Ternyata duduknya tengah. Waduh rek, apa diparani ya sungkan, wis tak enteni wae. Ditunggu di soft paling belakang. Belakang. Setelah tunggu majelisnya kesuwe-suwe, akhirnya dia pulang.
Begitu pulang, subhanallah, rahmat yang turun di majelis Imam Hasan bin Shalih Al-Bahar juga kecipratan kepada dia. Oh, majelisnya wali, rek. Begitu turun dia kecipratan. Sampai ke rumah, subhanallah, Allah gerakkan hatinya, diberi hidayah. Lalu kemudian dia tobat, dan utang-utang yang rentenir tadi itu ada bunganya dikembalikan lagi, modalnya yang diterima. Tulis orang-orangnya tadi itu. Disampaikan kepada istrinya, tolong ini balikkan dan lain sebagainya. Tidak lama kemudian orang itu meninggal. Meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Tobat dari rentenirnya. Oh, berkat rahmat. Karena yang duduk di antara mereka itu semuanya la yashqa bihim jalisum, enggak pernah celaka ya. Senang. Ya. Walaupun tak ngantuk. Aku nak turun nang omah enggak enak, kurang enak. Nah, turun nang majelisku pasti turu aku. Pasti turu aku. Tapi aku nang omah enggak iso turu belas. Wis aku tak hadir majelis. Ala apa? Turu. Enak nikmat turu majelis. Ya. Sampai kayak di gudang ya. Kayak di apa? Hah? Kayak didongengi ngono ya. Wes enak nikmat turune iku. Hatta yang tidur dapat, tapi ojo turu kabeh kok meneh ya. Sing turu ku oleh tapi turu. Iya. Luar biasa. Karena tempatnya sudah tempat baik. Majelisnya majelis baik. Yang diamalkan adalah amalan yang baik. Itu. Luar biasa ya. Syekhana Al-Habib Umar beliau mengatakan bahkan terkadang orang yang dia istiqomah hadir majelis dan kemudian walaupun di majelis tidur jangan khawatir, itu yang disulbinya dengar. Kalau yang disulbinya dengar, dia menikah, sulbi tersebut kemudian masuk ke dalam rahim istrinya, maka insya Allah akan jadi anaknya itu anak yang soleh, tentu somin, soleh. Lah nek bapake bendina kerjane nang orkes terus, makane anake metu ning ngebor. Itu biasakan baik nanti ngalir. Itu. Tidaklah duduk suatu kaum berzikir menyebut Allah kecuali malaikat itu membentangkan sayapnya, diliputi dengan rahmat dan diturunkan sakinah, ketenangan. Makanya akan turu iku mau gara-gara ketenangan iki. Ya. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada dia ketenangan, enak, adem, tenang, tentrem ya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut siapapun orang yang berzikir tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, suatu rumah yang disebut nama Allah, yang diberi zikir kepada Allah di dalamnya, serta ya, rumah yang tidak dizikir itu laksana orang yang hidup dan orang yang mati. Makanya rumah itu walaupun ya kayak zikir ya. Baca Al-Quran di rumah ya, baca sholawat juga di rumah. Pagi-pagi subuh baca subhanallah bihamdihi subhanallahal azim astagfirullah ya, siang-siang baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin la ilaha illallah ya. Agak nyaring. Saya baca Beb dalam hati loh, dalam hati. Sebut muliakan lisan itu, la yazal lisanuka rutaban ya, bidzikrillah. Dan amal yang paling dicintai Allah salah satunya adalah masihlah lisan kamu itu rutab, basah. Dengan apa? Zikir kepada Allah. Nah, itu laksananya sudah jelas. Kalau rumah itu hidup enak, rumah itu mati, orang itu mati, bangkai rumah itu kayak gitu. Peteng, gelap, singit. Ya gara-gara nggak tahu zikir. Itu. Ma'amilal abd amalan, tidaklah suatu hamba mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dia daripada siksaan Allah seperti zikir kepada Allah. Amalan penyelamatnya.
Yaqulullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku ada di dalam prasangkaan hambaku kepada aku, dan aku bersamanya ketika hamba tersebut berzikir kepada aku. Orang zikir berarti dia mengajak Allah, ada Allah bersamanya. Makanya Imam Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar, bapaknya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar yang di Gubah itu makamnya. Beliau itu Habib Ahmad itu sampai diberi gelar Jalisur Rahman. Apa itu? Teman duduknya Ar-Rahman. Karena Al-Quran gak pernah lepas daripada itu, daripada beliau baca Al-Quran terus. Dan ini titel yang sama ini juga disebutkan kepada Al-Habib Ja'far bin Syekhon Asgaf yang ada di Pasuruan. Begitu juga Ahlul Quran yang lainnya. Ahlul Quran itu yang bukan yang kemudian bacaannya enak, enggak. Ya, saya ngeliat kemarin ada video satu orang Syekhul Qiraah, syekhnya orang-orang yang ahli qiraah Al-Quran. Dites. Salah satunya ada orang perempuan dari Indonesia. Baca Al-Quran itu dengan lahan-lahan yang biasanya dipakai di musabaqah tilawatul Quran. Saya enggak hafal lahan-lahan nama-nama nagamnya ya. Setelah itu didengarkan selesai, dia ngomong, Al-Quran itu bukan dibuat begini begitu, enggak. Al-Quran itu bukan dibuat enak-enakan suara. Al-Quran dibaca itu dengan hati, supaya hati tambah lembut, supaya hati itu tambah hidup dan lain sebagainya. Ya. Nah itu. Bahkan diantaranya kalau kita melihat sejarah-sejarah daripada para sholihin, itu mereka membaca Al-Quran bukan buat enak-enakan suara, tapi mereka membaca itu untuk diresapi. Awala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubihin akfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, atau di dalam hatinya dia itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Allahu Akbar, wah dia enak-enak no. Tapi ada baca Allahu Akbar dihayati ketika baca ayat tentang azab, mereka sedih, mereka takut, tentang rahmat, mereka berharap, memahami makna-makna Al-Quran. Ada satu orang bocok enak bocokannya, dan bocokannya itu nagamnya sedih. Kok yang subhanallah, dia kemudian muncul tangisan ketika membaca Al-Quran. Cuman tangisannya salah tempat, salah ayat. Apa itu? Nangis tentang surat Adzab gak nangis, tentang ayat rahmat gak nangis. Tapi ketika wa yas'alunaka 'anil mahid, nangis. Apa itu yas'alunaka 'anil mahid? Dan mereka bertanya tentang haid. Dia nangis. Burine bingung, lho iki lha apa? Oh cocok bojone iki, palang merah iki. Lho kok nangisnya kok tepak ngono iki lho. Nah itu. Wahakadha. Ketika Allah Subhanahu ketika kita berzikir kepada Allah, Allah bersama kita. Fa idza karani fi nafsi, kalau ketika dia menyebutnya di dalam keseorangannya, maka saya pun menyebut di dalam diri saya, kata Allah. Dan apabila dia menyebutku di suatu perkumpulan, maka aku pun menyebutnya di perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulannya. Apabila seorang hambaku mendekatiku satu satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Dan apabila dia mendekatiku dengan satu hasta, maka aku akan mendekatinya dengan satu ba'an. Ba'in sak menika apa iki? Ya, itu. Apa depa. Dan apabila dia mendekati aku secara berjalan, aku akan mendekatinya secara agak lari. Artinya Allah itu luwih sayang. Kita mau mendekatkan diri kepada Allah itu, subhanallah, Allah itu lebih lagi. Cuman karena kita ini sungkan, gak gelem, ya. Akhirnya ya gak kayak gitu.
Mudah-mudahan kita diberi kemuliaan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Berkenalanlah kepada Allah Subhanahu wa taala fir raha, dalam keadaan tenang seperti ini. Ya. Enak, ya'rifka fis syiddah. Nanti dalam keadaan susah Allah mengenalimu. Waktunya sekarang kenalan. Nah ini bulan Ramadan ini waktu ta'arruf. Kenalan sampai Allah terus. Keluar bulan Ramadan nanti Allah mengenalimu terus. Akhirnya 1 tahunnya jadi enak. Itu. Ya. Dikatakan juga, ya. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma u'tisailin. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi. Siapa yang dia sibuk, ya, man syaghalahu dzikri. Riwayat man syaghalahul Quran. Siapa yang sibuk dengan menyebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan minta-minta sama Allah, minta sama Allah. Lu minta itu bagus, itu ibadah. Tapi ada orang itu yang sibuk zikir saja. Ada yang sibuk solawat seperti Ka'ab yang kemarin itu. Yang akhirnya solawat terus sama Rasulullah SAW. Apa kata Allah SWT? A'taituhu, aku akan memberikan kepada dia afdhala ma'utisain, lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang yang minta. Kadang ada orang itu lupa, dia lupa minta jauh apa ya. Makanya kita ini alhamdulillah perpaduan tadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikut zikir. Tapi di dalam hati kita minta apa yang kita minta. Insyaallah diberi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya silahkan. Ayo bismillah. Apa zakat itu ya? Zakat uang boleh apa enggak? Enggak boleh. Zakat fitrah dengan uang itu madhab al-Imam Syafi'i tidak boleh. Madhab Imam Abi Hanifah memperbolehkan. Tapi dengan syarat uangnya tersebut adalah uang yang senilai dengan harga berasnya. Lalu kemudian kalau dalam orang-orang yang seperti ini bagaimana? Kita ini nggak sempat mau beli beras, nggak sempat misalnya. Malam rioyo toko tutup kabeh blek, dia mau beli beras nggak bisa. Lalu dia ke tempatnya satu orang, apa namanya? Atau mungkin dia itu di pertengahan Ramadan dia mau mudik atau mau musafir. Lalu dia memberikan uang kepada masjid untuk zakat fitrah. Boleh apa enggak? Boleh kalau dengan syarat. Apa itu? Maka kepada orang langgarnya atau orang sekolahnya itu memperkirakan harga beras berapa? Tidak ada yang mengatakan 2,5. 2,5 itu tidak sampai satu sok. Satu sok itu tepatnya 2,7 sekian. Amannya 2,8. Lebih ihtiyat lagi 3 kilo. Harga beras 3 kilo berapa? Ada yang tahu? 18 kan. 3 kilo 18 ribu. Enggak, 1 kilo 18. Kaget toh. 18 kali 3 berapa? 54. 54. Kasih itu orang 54. Dilebih enggak apa-apa, bagus biar berikan beras yang lebih bagus. 55 dikasihkan tes. Saya wakilkan kamu untuk membelikan saya beras 3 kilo. Lalu saya wakilkan untuk meniati dan membagikan zakat atas nama saya. Dikasihkan itu uang. Dia mengatakan saya terima. Lak saya terima. Boleh. Kalau gak gitu gak sah. Tak apa-apa. Yang penting ojo bahasa Korea wae gak ada yang ngerti. Allah, ada yang lain silahkan. Ya. Hah?
Oh. Supaya cepat dapat jodoh. Doanya ada doa dua. Doa yang pertama adalah semuanya dari Al-Quran. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Satu. Yang kedua, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dua. Dibaca kapan? Terserah. Bisa 20, 20, 20 selesai sholat 5 waktu atau 100 sekaligus. Masing-masing 100. Boleh. Terus zikir lagi apa? Ada. Apa itu? Ya Allah ya warith, ya Allah ya warith. Tambahin lagi boleh? Boleh. Ya Allah ya Wahhab ya warith. Ya Allah ya Wahhab ya warith. Tapi semua amalan itu dengan pakai niat. Innamal a'malu. Nah, kesalahannya semuanya itu tak amal nobib tapi gak kena. Iya kan gak niat. Ya. Innamal a'malu bin. Fadhal, ada yang lain lagi? Alladzi khalaqa adalah zat, yaitu Allah alladzi yang mana khalaqa menciptakan. Allah menciptakan apa? Mauta, kematian, wal hayatan, kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, itu kembalinya ke hayat. Hayatnya itu, kehidupannya itu untuk menguji kalian siapa yang memiliki amalan-amalan yang lebih baik. Al-ta'at atau enggak? Iman atau kufur, Islam atau tidak, itu nanti semuanya itu ya, dilakukannya ketika dalam apa? Dalam kehidupan. Di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan itu yaitu untuk itu. Makanya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa, yaitu dua hal yang hidup illa liya'budun, kecuali untuk ibadah, ay liya'rifun, untuk mengenal Allah. Jadi tujuannya seperti itu. Ada yang lain? Nek masalah perang wingi ndak akeh sing takok, tapi nek masalah gini sudah banyak mulai takok ya. Tuh. Hah? Ya. Wal asri. Oh. Yang ditanyakan apa ini? Gelapnya. Ini masalah fikih atau masalah apa? Kegelapan itu lawan daripada cahaya. Pertama seperti itu. Ini saya tidak pernah tahu nih. Cuman ya kata ilmu gaduk ya berarti ya. Sebenarnya saya jawab wallahu a'lam selesai, tidak dawa. Ya. Tapi ketika tanya kegelapan, saya balasnya di masalah kegelapan dan cahaya. Gelap itu maknanya banyak. Termasuk makna daripada kegelapan itu adalah kesusahan. Dan makna daripada cahaya adalah kebahagiaan. Cahaya adalah keamanan. Gelap itu berarti tidak aman, menakutkan. Kembali lagi, cahaya itu adalah suatu yang baik, indah. Sedangkan gelap itu suatu yang buruk. Mabainal
itu saya sendiri belum tahu tuh hadisnya apa atau dapat dari hadis atau apa, wallahu a'lam. Artinya mungkin maksudnya adalah masa manusia itu gelap. Di dalam masa hidup lalu kemudian selanjutnya itu gelap. Kalau masa hidupnya itu dalam keadaan nggak benar, maksiat, nggak taat, kufur dan lain sebagainya. Ya jelas pastinya setelahnya gelap. Tapi kalau orang mau hidupnya ibadah, taat, bertakwa dan lain sebagainya, nggak ada kegelapan itu. Kuburannya terang. Kuburannya terang. Di Surabaya ini ada kuburan, tapi tidak tak sebut ya. Itu kalau malam dia itu masih ada terangnya. Tapi untungnya kuburan ini terang terus. Artinya terang itu suasananya terang, padang. Itu ada loh, kuburannya wali, ya mungkin wali. Dan ya wali lah ngono ae wis. Itu ada loh. Loh kuburan ini sampai seperti itu terang. Sebagaimana di dunia ini ada kuburan yang sampai sekarang baunya harum. Di dunia ini ya. Kuburannya Sayyidina Al-Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi itu kuburannya itu sampai sekarang baunya harum. Cuman gara-gara ini kuburan supaya tidak diziarahi orang banyak, kuburannya sampai sekarang itu dijadikan tempat pembuangan sampah oleh pihak kaum sebelah. Seperti itu. Ya kehidupan itu kematian itu imma raudhah min riyadil jannah wa ila hufratun min hufarin. Ya mungkin ada di dalam kuburannya itu mereka yang benar-benar gelap, wis peteng ndak ketok apa-apa diantemi ambek malaikat. Kan ndak enak semuanya itu. Dan mereka merasakan. Tapi ada yang kuburannya terang benderang, terangnya tapi tidak sampai menyilaukan, tidak sakit. Tapi mereka nikmat di dalam kuburannya. Ya mudah-mudahan lah semua yang hadir, orang tuanya, orang yang dicintainya, semua yang muslimin, mukmin, pecinta Rasulullah SAW, kuburannya raudhah min riyadil jannah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana darafna liwalidina نهضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه إدادة صحبي والحمد للإله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد. Tadi antum dari mana?